سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، جميع حبائب، جميع رجال جميع أولياءك، جميع أستاذنا مشايخنا مصنفنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحقوق علينا أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الأجل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضين والمشائخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma barik lana, makan pula dia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, panjangkanlah usia kami, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita semua, sihatkan tubuh badan kita dalam keadaan taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ada hadis-hadis, panjang umur ni antaranya macam mana nak panjang umur, dua perkara. Dua perkara ni kalau dalam hadis. Yang pertama, nak panjangkan umur ni hubungkan silaturahim. Yang kedua, panjangkan umur ni dengan bersedekah. Ada dah, dengan bersedekah. Kemudian takdir ni kan ada takdir yang boleh berubah, ada takdir yang tak boleh berubah kan. Bagaimana takdir tu boleh berubah? Dengan doa. Dengan doa. Jadi kita itulah kita berdoa, moga-moga Allah panjangkan umur kita. Macam tu kan, dalam keadaan sihat, taat, beribadat kepada Allah Taala. Nak panjang umur berapa lama lagi? Kita nak tanya juga macam korang ni agak-agaknya berapa lama lagi nak panjang? Nak 30 tahun lagi? 5 tahun kan. Ada yang nak 5 tahun. Ada yang nak setahun. Tak nak lagi, nantilah awal lagi kan. Tunggu pilihan raya sekali lagi pak. Okey, semoga Allah baik. Kita sekarang berada dalam bulan haram. Dalam ayat Quran Allah beritahu, maksud ayat Quran tu Allah jadikan setahun tu ada 12 bulan. 4 bulan bulan yang haram. Haram ni makna bulan yang suci, bulan yang mulia. Itu dipanggil haram kalau bahasa haram. Macam tanah haram. Kan? Tanah haram. Haram tu makna mulia, suci. Lain dengan haram kita. Kita kan haram jadah kau. Itu lain. Bahasa kita. Haram di sini maknanya mulia. Tanah haram, Masjidil Haram, bulan haram. Okey? Bulan yang suci, bulan yang mulia. Yang dikatakan 4 bulan haram ni bulan apa? Februari. Kacau lah korang ni. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Alamak, sia nenek-nenek aku ni. Bulan haram ni sekali lagi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni berturut. Kemudian Rejab ni dia diselangi oleh bulan-bulan lain. Rasulullah cakap. Okey, 4 bulan ni dipanggil bulan haram. Baik, hari ni berapa Rejab? 12 Rejab. Bagus. Kan, ini kelas yang terbaik lah. Biasa saya tanya tak ada yang jawab. Semua dia buat terpening-pening kan. Berapa Rejab Ustaz? Agaknya 29 kot kata dia. Kira korang ni okey lah. Kan? Nampaknya panjang umur lagi lah. Baik, hari ni 12 Rejab. Kan? Rejab ni juga dipanggil Syahrullah. Apa maksud? Bulan Allah Ta'ala. Bulan Allah Ta'ala. Okey, baik. Di kawasan kita ni, kan, qaryah kita ni Jalan Daud ni, masjid dia kira dia masuk masjid Bek Kadi ke masjid Muar? Bek Kadi ya. Okey, baik. Okey, dalam kawasan kita ni, dalam sini ada Jalan Daud ni, tempat yang paling mulia sekali masjid. Tahu tak? Masjid ni tempat paling mulia. Padahal dalam qaryah ni banyak lagi bangunan yang hebat-hebat, yang lebih mahal, yang dalam dia penuh dengan aksesoris macam-macam, yang ada almari dinding, ada almari sudut, ada almari cermin, ada almari jati, ada macam-macam lah. Kat dalam rumah je kan. Ada yang sofa, ada yang sopi, kan. Ada yang kapet, ada yang kaput, kan. Dalam malam-malam kipas macam-macam dalam rumah tu. Ada kipas silin, kipas dinding, kipas berdiri, kipas atas, kipas bawah. Macam yang tukang kipas macam-macam kan. Dalam rumah tu, kita tengok ada rumah yang hebat-hebat yang mahal.
Tapi masjid dipanggil rumah Allah. Surau dipanggil rumah Allah. Kan? Jadi, kalau dipanggil rumah Allah tu istimewa. Sangat istimewa. Bulan ni ada 12 bulan. Tiba-tiba Rejab ni dipanggil Syahrullah, bulan Allah. Sudah tentu dia sangat istimewa. Apa dia keistimewaan Rejab? Ya, ramai orang yang tidak menyedarinya, menyebabkan Rejab ni berlalu saja tanpa dia mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ada satu hadis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya awala betul lailatan min Rajabah. Lam yamut qalbuhu iza matatil qulubu wa sabballahu khaira minal fawqi ra'sihi sabban wa kharaja min zunubihi kayaumal waladat ummuhu." Ya. Barang siapa yang menghidupkan malam yang pertama dalam bulan Rejab. Hidupkannya apa? Dengan ibadat. Bukan hidup dia dengan buka lampu. Dia hidupkan top, dia buka lampu, semua dia buka lampu. Macam orang kita faham, malam 7 likur, dia buka lampu. Sampai kat Padang tu, dia buka lampu banyak-banyak. Ada dekat mana? Ada satu tempat kat Muar tu. Oh, kalau malam Jokowi, lampu banyak dia buka pelita. Macam-macam dia buat. Tak tahu, kau tahu tak? Saya tak tahu, tak tahu tak apa kan. Saya dulu tu juga tengok terkenal. Dia nak menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Barang siapa menghidupkan malam yang pertama di dalam bulan Rejab, besok 1 Rejab malam tu, Rasulullah kata nak beritahu tentang keutamaan Rejab ni. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang lain mati. Hati mati ni macam mana? Hati mati ni hati yang tidak lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, sebagai Rabb, kan? Tidak lagi mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mati ni hati tak ingat akhirat, hati yang tak ingat lagi tentang kematian. Hati mati ni sibuk dengan dunia dia. Fikir dia macam mana nak tambah duit, macam mana nak dapat duit, macam mana nak sihat, macam mana nak kaya, macam mana itu, macam mana untuk kehidupan dia saja. Dia lupa bahawa dunia ini hanya sementara. Orang ni hatinya dah mati. Orang hati hidup macam mana? Hati hidup ni dia ingat, ya Allah, kan, aku ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat bumi ni, dijadikan sekali ni untuk aku beribadat kepada dia. Mungkin malam ni aku mati. Ya, entah besok mati. Apa persiapan yang aku nak buat nanti dalam masuk dalam kubur. Kan? Dia pun buat amalan-amalan yang Rasulullah beritahu supaya dalam kubur selamat, nanti kat mahsyar selamat begitu. Orang ni hati dihidup. Orang yang menghidupkan malam yang pertama dalam bulan Rejab, hatinya tidak akan mati, kata Rasulullah, di saat hati-hati orang lain mati. Dan Allah melimpahkan kebaikan yang berlimpah ke atasnya. Bahkan orang yang menghidupkan malam yang pertama di dalam bulan Rejab dibersihkan daripada segala dosa, sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Dan dia juga dapat memberi syafaat kepada orang lain. Malam yang pertama saja, menghidupkan malam yang pertama saja, sudah mendapat ganjaran yang begitu. Jadi istimewanya bulan Rejab, sebab itu dikatakan dia Syahrullah. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita nak buat? Apa yang dituntut dalam agama kita? Bagaimana kita memuliakan bulan Rejab? Sebab nanti di akhirat ada salah satu seruan pengumuman di mahsyar, mana dia ahli Rejab? Kum, berdiri, mana ahli Rejab? Macam tu kan? Apa maksud ahli Rejab? Orang yang menghidupkan Rejab ini dengan ibadat. Okey, bagaimana nak menghidupkan Rejab? Bagaimana nak memuliakan Rejab?
Okey, kita lihat satu hadis yang sungguh menarik. Rasulullah beritahu, ala inna rajaba syahrullah asummu faman sama minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullahil akbar. Okey, baik. Rasulullah cakap, Rasulullah beritahu, ketahuilah bahawa sesungguhnya bulan Rejab itu adalah bulannya Allah yang tertutup. Bulan Allah yang tertutup. Ada kalanya Rasulullah beritahu bulan Rejab ni bulan yang tuli. Ya. Mengapa dikatakan tertutup? Kerana dalam bulan Rejab ini malaikat, khususnya malaikat kiraman katibin ini hanya mencatat kebajikan saja. Ada riwayat macam tu. Dia tidak mencatat keburukan yang dilakukan oleh umat ni. Dan bulan Rejab ini pun dia tak beritahu tentang keburukan kita. Apabila selesai saja bulan Rejab ni, bulan Syaban, bulan Rejab ni naik, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Rejab, wahai Rejab, adakah manusia dia menyukaimu, mengagungkanmu? Dan Rejab ni diam je. Allah tanya lagi kali kedua, wahai Rejab, adakah manusia tu dia menyukaimu, mengagungkan kamu, maknanya mengimarahkan kamu macam tu? Rejab ni diam je. Kali yang ketiga Allah tanya, barulah Rejab ni mengatakan, ya Allah, kan, engkau yang maha menutup keaiban hamba ini, dan Rasulmu menyuruh aku, memanggil aku Situli. Aku tidak dengar keburukan-keburukan apa semua dalam bulan, aku tak dengar, aku tak lihat. Yang aku tahu, hamba-Mu dia memuliakan aku. Dia buat ibadat, dia itu, dia ni kan. Ni Rejab. Sebab tu Rejab ini dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang tertutup. Baik, sekali lagi. Ketahuilah, Rasulullah beritahu bahawa sesungguhnya bulan Rejab itu adalah bulan yang tertutup. Maka barang siapa berpuasa, okey, ya, barang siapa berpuasa satu hari dalam bulan Rejab, one day, yauman, satu hari saja dalam bulan Rejab ini, ya. Tapi syarat Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan dan ikhlas, maka pasti dia akan mendapat keredaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, barang siapa yang berpuasa 2 hari pada bulan Rejab, Rasulullah beritahu, ya, penghuni langit dan bumi ini tidak akan memberinya penilaian. Maknanya tak tahu betapa besarnya kelebihan dia dapat, sehingga penghuni langit dan bumi tak tahu nak bagi banyak mana. Dia, orang yang berpuasa 2 hari ini, dia akan memperolehi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, ya, 3 hari dalam bulan Rejab, dah dapat 3 hari dalam bulan Rejab ni, insya-Allah. Oh, insya-Allah. Maknanya insya-Allah tu dah dapat lah tu. Kan? Ya, ini dah 12 Rejab ya. Pengumuman sudah 12 Rejab. Okey, siapa yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab? Tengok dia, Rasulullah beritahu dapat 5 kelebihan. Apa dia kata Rasulullah? Orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, pertama, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya di dunia ini. Dunia ni memang tempat ujian. Dunia ni tempat musibah bagi kita. Dunia ni Rasulullah beritahu penjara bagi kita orang mukmin. Ya? Pasti akan diuji. Ada Allah uji dengan kesakitan. Ada Allah uji dengan dengan kemiskinan. Ada Allah uji dengan kekayaan. Ada Allah uji seseorang itu diuji dengan kesihatan. Dia sihat. Ada Allah uji seseorang ini dengan ilmu. Allah bagi dia ilmu. Ada Allah uji seseorang itu dengan kebodohan, dengan kejahilan. Ada orang Allah uji dia macam-macam lah. Ada yang uji, Allah uji dia dengan masalah suami, anak-anak. Ada yang uji masalah isteri kan. Ada yang diuji dengan jiran-jiran. Ada yang diuji macam-macam. Dunia ni memang tempat ujian. Kita pasti Allah uji kan.
Dan macam-macam musibah. Sekarang ni macam-macam penyakit. Akhir zaman ni penyakit dia pelik-pelik. Kan? Hairan penyakit dia kan. Macam COVID itu hari kan. Ni macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Bahayanya. Kan? Jadi orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, Allah SWT selamatkan dia daripada bahaya dunia. Bahaya dunia ni yang paling penting sekali, ibu-ibu. Apa dia? Hubbud dunia. Cinta kepada dunia ni sangat bahaya. Kerana cinta kepada dunia adalah merupakan punca segala kejahatan. Apabila seseorang itu mencintai dunia, kan, akhirat dia akan kehilangan, akan rosak. Orang sibuk nakkan duit, nakkan harta. Dia akan bertukar lumus pagi petang bagaimana memikirkan, kan, untuk menambah hartanya, untuk tambah duit. Orang yang gilakan kuasa, orang gila kuasa, gila pangkat, dia akan memikirkan, buat macam-macam bagaimana supaya kuasa dia, kan, terus berkekalan. Orang yang macam-macam dah. Kerana hubbud dunia. Hubbud dunia ni, bahaya cinta kepada dunia ni, nanti dia fitnah orang. Nanti dia sanggup menipu. Nanti dia sanggup macam-macam lah. Sebab tu Rasulullah cakap, hubbud dunia, punca segala permasalahan. Punca segala dosa. Jadi orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, Allah selamatkan dia daripada bahaya dunia. Pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia diselamatkan daripada seksa di akhirat. Okey, dunia Allah selamatkan kita, masya-Allah. Kan? Kemudian akhirat diselamatkan daripada seksa. Akhirat, kita mesti ingat ya, akhirat ni Rasulullah bagi tahu penempatan yang pertama ataupun alam yang pertama, episod yang pertama bagi kita akhirat ialah kematian. Bila kita mati, dah bermulalah akhirat bagi kita. Kubur ataupun alam barzah itu adalah merupakan penempatan yang pertama bagi penempatan akhirat. Checkpoint yang pertama sekali. Baginda Nabi SAW menerangkan, siapa yang dalam kuburnya dia selamat, sesudahnya dia akan selamat. Akan mudahlah baginya. Maksud hadis tu, sesiapa yang dalam kuburnya dia tak selamat, maka sesudahnya dia makin susah lagi. Makin susah. Dan nanti, na'udzubillah min zalik, dia akan terjerumus ke dalam neraka. Jadi, orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, Allah selamatkan dia daripada seksa di akhirat. Maksudnya, selamat daripada seksa kubur. Nanti selamat di mahsyar. Selamat di mizan. Selamat di siratul mustaqim. InsyaAllah masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ahli Rejab, dia akan masuk syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 2, orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab ya. Yang ketiga, Rasulullah cakap orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab, dia diselamatkan daripada penyakit gila. Gila ni wah berat. Kan? Gilakan laki orang. Kan? Gilakan pangkat. Gilakan harta. Gila kuasa. Orang gila ni kan? Ada orang gila kedai RM2. Dia cakap, aku ni rasa dah seminggu dah tak pergi kedai RM2. Lepas tu rasa badan macam nak demam je. Orang gila. Ada yang gila pasal malam. Ya. Macam mana kita boleh kan kayakan orang bukan Islam kan. Kita kayakan Cina ni musuhnya kan. Ni orang Melayu lah. Dia buka kedai apa, pergi lah kita. Tapi kalau orang kita yang berniaga, macam-macam kita cakap. Macam-macam kita cakap. Kita cakap, itulah barang mahal lah, itulah.
Kan? Kalau kita tengok kedai RM2 tu kan, semua orang kita yang kaya kan Cina tu. Speed naik tu kan, 7E tu apa sebenarnya ke orang kita je orang lain. Kan? Tapi kalau dia orang kita berniaga, Cina pergi tak beli kedai barang kat kedai kita? Tak. Kan? Masalah apa? Sebab apa? Gila agaknya kita ni. Gilakan kedai RM2, gilakan pasar, macam-macam orang gila ni. Yang gila kat Tanjung Rambutan, gila kat Ustaz Bahagia tu lain kira tu. Ya? Baik. Orang yang puasa 3 hari di dalam bulan Rejab ni, Allah selamatkan dia daripada penyakit gila. Tengok kalau orang gila mancing. Tengok orang lelaki gila mancing. Ya. Orang gila burung. Kan? Orang gila bola. Dia tak kira nak gila judi. Orang gila kaki arak apa semua tu. Jadi puasa 3 hari dalam bulan Rejab, selamat daripada penyakit gila. Kemudian apa lagi Rasulullah beritahu, orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan Rejab ni, dia selamat daripada kusta. Penyakit kusta. Ya. Dan yang kelima, orang yang berpuasa 3 hari di dalam bulan Rejab ni, dia selamat daripada fitnah Dajjal. Besar ya. Kan? Jadi pertama sekali, bagaimana kita nak memuliakan Rejab ini? Dengan memperbanyakkan berpuasa. Nanti kita ada baca, ada 2-3 hadis lagi tentang ni. Kan? Okey, banyakkan berpuasa. Ya, banyakkan berpuasa. Banyak ni kalau dalam bahasa Arab paling kurang 3 lah. Dia panggil jamak. Dia panggil jamak. Dalam bahasa Arab ni banyak ni paling kurangnya 3. Bagusnya tadi puasa sebulan. Saya tengok muka pun semua ni memang puasa sebulan kan. Alhamdulillah saya dapat duduk bersama-sama dengan orang yang puasanya sebulan, bulan Rejab ni. Moga-moga Allah turunkan rahmat pada saya berkat orang yang puasa sebulan ni. Kan? Kalau tak dapat puasa sebulan, ambil separuh bulan 15 hari. Puasa Nabi Allah Daud AS. Hari ni puasa, besok tak puasa. Hari ni puasa, besok tak puasa. Macam tu. Okey. Kalau tak kuat, kan, tak dapat. Kan? Puasa yang Rasulullah suruh, kan, itu 8 hari. 8 hari macam mana? Ambil Isnin, Khamis. Isnin, Khamis, dapat 8 hari sebulan. Kalau tak kuat pun, 3 hari buatlah. Ini dalam hadis ni kan. Nanti banyak lagi hadis. Puasalah 3 hari dalam bulan Rejab ni. Ya? Puasa 3 hari. 3 hari ni, kalau kita nak ambil hari-hari putih boleh. 13, 14, 15. Besok lah. Ya? 13, 14, 15. Itu fadilat dia. Puasa sebulan tu, betul tak? Kita boleh ambil 13, 14, 15, dapat fadilat sebulan. Dan juga tu ada hadis ni lah. Kalau tengok hadis-hadis puasa sunat. Dan juga ada ulama mengatakan kita puasa je 3 hari dalam bulan ni dapat sebulan. Okey, katakan 1 hingga 10 tu kita ambil 1 hari. 11 hingga 20 ambil 1 hari. 21 hingga 30 ambil 1 hari, dapat 3 hari. Juga dapat sebulan. Sebab apa? Sebabnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan, satu kebajikan yang kita buat dibalas 10. Okey? Itu dah ada beritahu. Satu kebajikan yang kita buat dibalas 10. Jadi kalau 3 hari kita puasa, seperti kita berpuasa 30 hari. Itu kelebihan ilmu lah, maknanya orang ada ilmu kan. Kalau tak dapat juga, puasalah 1 hari dalam bulan Syaban. Kalau kita lihat adegannya Rasulullah cakap, kalau tak kuat berpuasa, ya, sedekahlah 1 hari sebuku roti. Untuk ganti kita puasa ni, kita tak kuat puasa kan, sedekah 1 hari sebuku roti. Maknanya berpuasa. Ya, banyak puasa. Jadi kalau kita lihat, kalau puasa 7 hari, ditutupkan ke 7 pintu neraka baginya. Puasa 8 hari, macam lah. Jadi banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa. Ya, banyak tu paling kurang 3 lah. Yang kita dah tua-tua ni, paling kurang ambil 3 ya. Kita ada 18 hari lagi ni. Rebut peluang, minta dengan Allah Ta'ala, supaya Allah bagi kita kekuatan, dapat puasa. Paling kurang 3 hari. Paling kurang 3 hari. Baik. Seterusnya, di dalam bulan Rejab ni, bagaimana kita nak memuliakan Rejab?
supaya kita insya-Allah masuk dalam golongan ahli rejab. Nanti kalau dibuat pengumuman mana dia ahli rejab, kita boleh bangun insya-Allah. Iaitu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Ra'aitu lailatal mi'raj." Rasulullah cakap, pada malam Mi'raj. Mi'raj ni apa? Ha? Oh, Nabi naik ke langit. Isra? Nabi turun pula. Betul lah tu. Isra maknanya berjalan malam. Mi'raj daripada Baitul Maqdis tu ke langit. Langit terus ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Arash. Jauh sangat. Itu Mi'raj. Baik. Rasulullah mengatakan pada malam Mi'raj, ya, aku, kata Rasulullah, melihat ada sebatang sungai. Luar biasa sungai ni. Rasulullah cakap sungainya lebih manis daripada madu. Madu asli lah. Kan? Macam madu Siti Sarah tu. Oh, kenal Puteri Sarah punya madu. Itu madu betul tu. Kan? Madu original. Ini madu original. Dikatakan madu yang terbaik iaitu madu daripada Yaman. Itu madu yang terbaik. Cuma susahlah nak cari, kalau kita sekarang ni nak cari madu yang asli susah. Kat tempat saya tu ada satu madu asli. Kan? Macam Samsul tu ada satu madu asli. Tu asli betul. Kan? Baik, Rasulullah melihat ada sebatang sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salji. Pelik kan? Lebih wangi, kata Rasulullah, daripada kasturi. Pelik benar. 3 sifat sungai itu dalam riwayat ni. Dia lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salji, lebih harum daripada kasturi. Tahu tak? Syurga ni ada suatu perkara yang sangat ajaib, kenikmatannya. Kita dengar macam ni, Rasulullah cakap apabila kita masuk nanti kita lihat syurga ni, kenikmatan dia yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati kita. Luar biasa. Malam kita dengar macam ni kan, tadi kita lihat, pelik benar ni kenikmatan dia. Satu nanti nikmat dalam syurga, dia makin bertambah. Begitulah sebaliknya azab di dalam neraka, dia makin bertambah. Tak bolehlah seseorang itu mengatakan, bila dah lama dalam neraka kan, dah lama, dah 5-6 tahun, dah biasalah kan. Tak. Dia makin azab. Dia makin. Begitulah ahli syurga, makin nikmat. Kalau kita minum air tu, air sungai yang Rasulullah cakap minum hari ni kan, sedapnya. Besok kita minum, lagi sedap. Macam tu. Minum lusa, sedap gila. Kau. Dia macam dia tak ada, kalau nikmat dunia kan kita nikmat dunia ni, apa yang kita cakap? Okey, makanan. Macam korang ni suka makan apa? Makan nasi lah. Senang cerita makan nasi. Suka makan nasi. Sedap, nasi ni sedap. Nasi apa yang sedap? Nasi biryani, nasi mandi, nasi apa tu, nasi beringin, nasi lemak, nasi goreng. Katakan kita suka makan nasi lemak. Katakanlah kita kan orang susah-susah nak makan nasi mandi kan, susah pula, kita jangan mandi. Kita makan nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak ni kalau kita makan sikit sedap le. Kalau satu periuk kita makan, bukan muak lagi, dah jadi mudarat bagi kita. Dah muntah. Silap-silap pergi ICU, jumpa doktor. Doktor kawan kita pula ada pencing. Ni nikmat dunia. Akhirat tak? Syurga. Dia makin sedap. Subhanallah. Jadi Rasulullah tadi lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, sungai ni macam tu. Manis daripada madu, sejuk daripada salji, lebih harum daripada kasturi. Rasulullah tanya Jibril,
Ni sungai ni untuk siapa? Kan? Sayyidina Jibril kan escort Rasulullah. Kan? Sayyidina Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini sungai untuk orang yang membaca selawat kepada Tuhan di dalam bulan Rejab. Orang yang membaca selawat kepada Rasulullah di dalam bulan Rejab. Now, al-an kita berada dalam bulan Rejab. Jadi, untuk memuliakan Rejab, yang kedua, yang pertama tadi berpuasa, iaitu memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ibu-ibu, bulan Rejab ni, ini bulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu kepada seluruh alam ini tentang keistimewaan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rejab. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagaimana Isra wal Mi'raj ini? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Baginda Nabi kita. Lailan, pada satu malam. Malam itu bukan daripada maghrib sampai subuh berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni. No. Bukan. Hanya waktu yang sedikit saja, sebahagian daripada malam. Sehingga Ummul Mukminin mengatakan, tempat yang Rasulullah berbaring tu, tempat Rasulullah baring tu, dia punya panas dia belum hilang lagi. Rasulullah dah ada. Dah turun. Sekejap je. Ya? Daripada mana perjalanan itu? Perjalanan yang sangat menakjubkan ini. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut Masjidil Haram. Rupanya kalau kita lihat dalam tafsiran, Masjidil Haram ini masjid yang pertama sekali dibina di atas planet bumi. Yang membinanya kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Aqsar, Masjid Al-Aqsa, masjid yang kedua dibina di atas planet bumi ini. Siapa yang membina Masjid Al-Aqsa? Oh, lagi pening kepala. Tak ingat dia. Andai lah kau cakap tak ingat. Okey, saya beritahu sikit lah. Betul ke tak beritahu sama. Anak kepada Nabi Ishaq yang bina Masjid Al-Aqsa. Anak Nabi Ishaq. Siapa? Korang ni pening lah aku. Cakap nak masuk syurga. Kan? Esko menteri-menteri kanan dalam syurga takkan kau tak tahu. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalam ni, mereka besok kan dalam syurga besok ikutan kita, panutan kita. Jadi, yang bina Masjid Al-Aqsa, anak kepada Nabi Ishaq. Nabi apa? Uish. Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Kan? Nabi Ya'qub ni ayahnya Nabi Ishaq. Ayah Nabi Ishaq? Ayah Nabi Ishaq? Nabi Ibrahim. Tahu? Nabi Ishaq ni adik kepada Nabi Ismail. Betul tak? Dah betul je lah kan. Kau takkan tak betul kan lagi teruk kena. Okey, Masjidil Haram, masjid yang pertama sekali dibina di atas muka bumi. Contoh dia sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masjid Aqsa masjid yang kedua yang dibina di atas muka bumi. Moga-moga Allah beri rezeki kita ya untuk pergi menziarahi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, ramai yang pergi Masjidil Haram kan, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dah pergi, minta dengan Allah Ta'ala pergi, disuruh. Kan, tua kan, pergilah. Kalau nak buat umrah sekarang ni, cari travel yang pergi ke Palestin. Pergilah. Kan, itu disuruh. Pergi melawat Masjid Al-Aqsa. Kan,
Tapi jauh sikit berjalan, tak apalah, jauh berjalan sikit kan. Banyak dapat pahala. Sebab hotel dia biasanya dengan masjid tu jauh sikit lah. Kalau Masjid Al-Aqsa. Okey, baik. Jadi, dalam bulan Rejab ini tadi, kan, bagaimana apabila Rasulullah dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa tu, saya nak tahu bulan Rejab ni bagaimana Allah memuliakan Rasulullah, kan? Kan disampai saja di Masjid Al-Aqsa, baginda disambut oleh para Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ada berapa orang? 25? Kacau. Itu Rasul. Oh ya Allah, berilah hidayah kepada anak murid tua ku ni, ya Allah. Kan, bukalah pintu hati mereka, ya Allah. Kan, kesian mereka. Dah tua, ya Allah. Doa biar terang hati. Dalam, kalau kita belajar dalam bab tauhid, tak apa kan? Nabi-Nabi ni, jumhur para ulama yang kuat, ada ramai 124,000 orang. 124,000 orang. Rasul ada 313 orang. Rasul ada 313 orang. Yang disebut di dalam Al-Quran 25 orang. 25. Hafal 25 tu? Cuba kau kira dia diam je tengok dia. Dapat tak 25? Tak dapat. Hebat. Cubalah kira macam senyap-senyap. Ramai-ramai tak aci. Tak nyonya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dah lah 3 je. Yang lain kau carilah sendiri. Itu disebut dalam Al-Quran. Kebanyakan 25 Rasul ni, kalau kita lihat, ibu-ibu lihat, sebenarnya anak beranak. Ya. Okey, sebutkan 4 orang Nabi yang dia Nabi, ayah dia Nabi. Oh, lagi pening kepala. Teruk benar korang ni. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. 2 kita dah sebut. Aku cari lagi 3. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Lagi? Tadi Nabi Yaqub dengan Nabi Ishaq. Ada 4. Nabi Yusuf dengan Nabi apa? Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub macam tu kan. Dah 5. Kau cari lagi. Ada lagi. Nanti saudara nanti Nabi Harun dengan Nabi Musa tu macam mana? Kan? Nabi Zakaria dengan Nabi Isa tu macam mana? Family lah. Kalau tengok 25 orang tu family. Keluarga. Dan begitulah nasab baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah kan mengiktikadkan semua ayahanda dan bonda Nabi itu semuanya suci, semuanya beriman kepada Allah Taala. Sebab dia daripada nabi-nabi tadi turun. Okey, baik. Jadi dalam bulan Rejab ni banyakkan berselawat, okey? Kita ambil ringkas-ringkas jelah sebab masa pun dah tu. Orang pun dah tua kan. Nak cakap nak tidur kan tak patut, dah nak mati kan. Baik, kita ambil ringkas-ringkas je, kita nak buat ibadat ni. 2. Yang ketiga, dalam bulan Rejab ni banyakkan meminta ampun. Baik. Saya baca satu hadis yang sangat menarik. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aradtumur rahata waqtal mauti minal atasi." 1. Wa huruj ma'al iman. 2. Wa najata minasyaitan. 3. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu sekalian menginginkan keringanan di saat mati. Rasulullah cakap, nak tak mati nanti ringan. Mati mudah. Mudah macam mana, ringan macam mana? Rasulullah cakap, daripada kehausan ketika nak mati. Orang sakaratul maut, bila sakaratul maut nanti dahaga tau. Sangat dahaga. Sebab tu sunat bagi air kalau orang sakaratul maut. Orang sakar tu kan sunat bagi air. Ya, ambilkan kapas ke kain kan kat sapu kat bibir dia tu. Ambilkan straw ke lepaskan pelan-pelan air. Faham tak? Ada sunat. Kalau dia minta wajib kita bagi. Dia tak minta tu kita bagi. Ya, dia dahaga. Dan pada ketika itulah
Kan orang sakaratul maut ni syaitan, kalau dalam hadis tu mengatakan bertungkus lumus untuk menyesatkan manusia ni, dia merupa menjadi orang-orang yang disayangi. Kan? Syaitan tu kadang dia merupa menjadi mak kita, jadi ayah kita, jadi suami kita, anak kita dan sebagainya. Dia bawa air, Rasulullah cakap. Dia bawa bekas air, dia cakap nak air tak? Kalau kau nak ni, dia suruh ikut dia. Suruh jadi kufur yang pertama sekali. Iman. Jadi waktu nak mati ni memang kritikal lah, waktu nazak ni. Bila orang dah nazak, dia sudah boleh melihat malaikat, sudah boleh melihat syaitan. Nanti bila kita dah nazak ni bila roh sudah berada di halqum, juga dipanggil ghara-ghara. Ketika itu kita sudah melihat malaikat dan boleh melihat syaitan. Cuma setan ni kan, setan dia tidak mengaku yang dia syaitan. Dia tadi menyerupa orang yang kita sayangi untuk memperdayakan kita. Rasulullah mengatakan siapa yang nak mati nanti dalam keadaan ringan, iaitu selamat daripada kehausan. Yang kedua, keluar rohnya dalam keadaan beriman. Di antara usaha dan ikhtiar kita bagi orang yang nazak, orang sakit kan, kita baca Yasin kan? Baca Yasin. Baca Yasin ni sebenarnya ada dua tujuan lah bagi orang sakit. Kita berniat, pertama sekali, ya Allah, kami baca Yasin ni dengan niat atau buku baca ni. Kalaulah belum sampai ajal dia, maknanya kau sihatkan dia, panjangkan umur dia dalam kesihatan. Kalau dah memang sampai ajal dia, kan, supaya roh dia tu keluar dalam beriman. Macam tu. Jadi jangan takut kalau orang nak baca Yasin. Ada orang kan bila orang datang nak baca Yasin, Al-Fatihah, kan, betul kan? Dia pun bangun duduk. Apa pasal ni? Baca Yasin, mak. Baca Yasin, aku sihat lagi lah, aku belum nak mati. Yelah, baguslah. Baca Yasin ni supaya mak jangan mati lagi. Ada orang takut orang nak baca Yasin, dia cakap orang nak suruh dia mati. Bukan. Baca Yasin ni ada tujuan lah, kita katakan. Maknanya kalaulah memang belum sampai ajal dia lagi, dengan berkat kita baca Yasin ni, moga Allah sembuhkan dia. Biar sihat. Ya? Kalau dah memang sampai ajal dia, nak buat macam mana? Kita minta biar roh dia tu keluar dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah beritahu, siapa yang nak bila mati nanti, biar roh dia keluar dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Memang kita nak kan? Itulah impian kita. Kan? Dalam Ratibul Al-Haddad, Imam Al-Haddad ni dia baca, wirid-wirid lain semua dia baca 3 kali je biasa. Tapi minta mati dalam iman dia baca 3 kali, 7 kali tak? Kan? Apa tu? Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, 7 kali dia minta. Minta mati dalam iman, dalam Islam. Moga Allah matikan kita dalam iman, dalam Islam, ya Allah. Kan? Bentar ni hari Jumaat ni, moga ni kena saat waktu-waktu yang doa dia mustajab. Ya, matikanlah kami semua ni, ya Allah, dalam iman, dalam Islam. Dan berilah rezeki kepada kami dapat ucapkan la ilaha illallah. Ada bulan lepas, ada anak murid saya, cerita sini belum tak lupa kan. Dia meninggal kan. Katakan dia meninggal hari ni, hari Jumaat ni kan. Semalam petang dan lepas asar dia dah tak boleh cakap lah, dah koma kan. Dah tak boleh cakap apa semua. Nanti petang tu dalam lepas zuhur tu, suami dia telefon saya, Ustaz, dia cakap dah nazak dah apa semua ni, dia cakap. Dia cakap baca ni kan. Betul dah, kata dia dah tak boleh cakap dah tu dia cakap. Saya ajarlah dia, kata dia Allah bisikkan dia. Ajib Ustaz dia kan, bila saya ajar tu dia ucapkan la ilaha illallah. Dengar suara saya, dengar Ustaz, dengar dia jelas. Oh, dia meninggal. Allah. Itu meninggal. Dia dah tak boleh cakap daripada semalam, dah koma kan. Dah tak tahu kan. Tapi itulah bahagian masing-masing. Kita mintalah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami ni berilah kami rezeki kan, untuk akhir kalam kami la ilaha illallah. Ya, kita ni nak mati, semua mati ni.
Siapa rasanya dia tak mati? Cuba angkat tangan, nak tengok muka dia, kita nak ambil gambar masuk Facebook. Yang rasa dia tak mati, manalah tahu kan ada makan ubat special. Kan? Tak mati tadi. Okay, baik. 2. Ya. Rasulullah cakap, apabila kamu sekalian menginginkan keringanan di waktu mati, iaitu daripada dahaga, selamat daripada dahaga, keluar roh dalam keadaan beriman, dan selamat daripada tipu daya syaitan. Kan? Tadilah syaitan tu kan, dia datang menyerupa orang yang kita sayangi. Masalahnya, orang lain tak nampak. Anak-anak kita ke, ada doktor ke, nurse ke dekat situ, dia tak nampak syaitan. Kalau nampak, senang ketukkan dengan periuk tu. Masalah dia tak nampak. Yang nampak kita. Siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong? Allah. Kan? Ini Rasulullah beritahu kita. Dan saat macam tu, kita memang sangat-sangat mengharap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Harap syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah beritahu kita, siapa nak mati nanti mudah, tak dahaga, kemudian keluar dalam rohnya dekat keadaan beriman, kemudian yang ketiga, selamat daripada tipu daya syaitan, maka Rasulullah cakap, muliakanlah bulan-bulan haram. Maksudnya, kalau kita sekarang bulan Rejab, muliakanlah bulan Rejab. Muliakan bulan Rejab ni. Kita ada lebih kurang 18 hari lagi ni. Muliakan bulan Rejab ini, kata Rasulullah. Kan? Bagaimana kita memuliakan Rejab ni? Dengan memperbanyakkan berpuasa tadi kan. Banyak tadi ambil dah 3 hari ya. Ambil 3 hari. Dengan memperbanyakkan puasa. Serta, apa lagi kita nak buat? Tadi saya dah beritahu, yang pertama memuliakan Rejab ni dengan banyakkan puasa. Yang kedua, kita memuliakan Rejab ni dengan memperbanyakkan berselawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat kan selawat yang kita baca tadi sangat baik ibu kan, kalau dibaca setiap kali solat. Bacalah. Tahu tak, kita baca ni tadi, satu selawat yang kita baca tadi bersamaan dengan 100,000 selawat. Saya cadangkan dalam bulan Rejab yang mulia ni kan, bulan Rejab yang mulia ni, baru ingatkan, eloknya kita baca setiap solat baca 2 kali. Maknanya kita sembahyang sunat qabliyah tu kan, lepas tu baca sekali. Nanti lepas ba'diyah, sembahyang sunat ba'diyah, baca sekali lagi. Jadi satu waktu kita dapat baca 2 kali. Jadi 5 waktu kita dapat baca 10 kali. Kalau kita berselawat 10 kali, bermakna kita berselawat berapa kali? 1 juta kali. Bukan suruh hafal, baca. Kau buka je, kau baca macam tadi. Baca je. Sebenarnya ngafal lagi senang lah. Senang je nak hafal dia. Kan? Dia punya belakang itu. Pertama tu kan, bi'adadi rahmat. Yang kedua, bi'adadi fadli. Bi'adadi khalqi. Bi'adadi ilmi. Kan? Belakang tu yang lain. Yang depan tu semua sama. Nak seribu daya, tak nak macam-macam dalil lah kan. Allah Ustaz datang sebulan sekali. Bulan lepas tak datang. Itu yang menyekan. Lagipun yang ni kan panjang itu. Macam-macam tu. Kan orang tak nak baca kan. Bacalah ibu kan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ini bulan Rejab ni lah. Kan. Moga-moga kalau lagi itu kan. Satu hari 1 juta selawat. Sebulan dapat 30 juta. Okey, kita masuk. Yang ketiga tadi, memuliakan bulan Rejab ni, Rasulullah cakap apa dia? Iaitu serta menyesali segala dosa yang telah lalu. Maksudnya, dalam bulan Rejab ini, bagaimana kita bilang? Meminta ampun. Banyakkan bertaubat. Bulan Rejab ni terkenal dengan istighfar Rejab. Istighfar Rejab tu panjang. Ada yang pendek, yang mudah bagi kita. Apa dia? Kata ulama, kata guru kita, itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 patah perkataan ni, 3 kalimat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bila nak baca dia? Baca dia pagi, lepas subuh kan, petang atau malam. Ambillah lepas maghrib atau lepas
Isyak. Lepas tu maknanya kan lepas subuh, lepas maghrib, lepas isyak tu bukan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, tu aja. Tak. Maknanya lepas subuh tu okey, kita wirid macam biasa. Kan? Anda wirid macam biasa tu kan, katakan kita nak sarapan dulu. Okey, sarapan. Sarap bos semua dah selesai. Kan baca. Bagaimana cara dia nak baca? Eloknya kan mengangkat tangan. Angkat tangan dia. Kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah daku. Warhamni, kasihanilah aku. Wa tub alayya, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kira 70 kali. Rabbighfirli warhamni. Hayati benar-benar. Insya-Allah air mata keluar. Ya, air mata kita keluar. Kan? Siapa yang membaca 70 pagi, 70 petang, diharamkan kulitnya daripada dibakar oleh api neraka. Ini bulan Rejab. Baca kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan aku, kasihanilah aku. Aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ingat dosa-dosa kita. Kita nak jadi orang baik ni, dosa-dosa kita kena ingat selalu. Kebaikan kita lupakan. Jangan sibuk ingat kebaikan yang kita dah buat. Aku dah pergi haji 2 kali. Pergi umrah dah masuk kali yang ketiga. Khatam Quran dah 10 kali. Sedekah dah banyak dah. Dah RM10 dah rasa. Buat tu kita kira kebaikan-kebaikan. Kebaikan kita jangan dikira. Lupakan. Tapi dosa-dosa kita ingat. Kita ingat. Jangan sebut pada orang. Faham? Yang beritahu atas suami sendiri. Tak nak dosa dia yang beritahu. Mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Aku banyak dosa aku ya Allah. Macam ni. Tu kita tahu. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah daku. Warhamni, kasihanilah aku. Wa tub alaina, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Baca 70 kali ya. Pagi, petang atau malam. Angkat tangan tak? Bertaubat. Kemudian dalam bulan Rejab ni juga, banyakkan minta ampun untuk ibu bapa kita. Kalau kalian untuk suami, jangan lupa minta ampun. Ya, minta ampun dosa ibu bapa kita, dosa suami. Minta ampun dosa guru-guru kita. Minta ampun dosa muslimin muslimat semua. Ini bulan Rejab. Spesialis. Kalau yang mudahnya, kalau macam kami kata, astaghfirullah untuk ibu bapa, astaghfirullahal azim li abi wa umi. Astaghfirullahal azim li abi wa umi. Astaghfirullahal azim li abi wa umi. Itu paling mudah. Kan? Untuk guru-guru kita, astaghfirullahal azim li ustazi. Astaghfirullahal azim li ustazi. Sebut ustaz dah masuk ustazah. Tahu tak? Sebut cikgu dah masuk cikgi. Tak payahlah astaghfirullahal azim li ustazi wa ustazah. Astaghfirullahal azim li cikgu wa cikgi. Astaghfirullah. Iya, benar. Tahu? Jadi astaghfirullahal azim li ustazi. Kemudian muslimin muslimatlah. Astaghfirullahal azim li muslimi wal muslimat. Astaghfirullahal azim li mu'mini wal mu'minat. Ya, ni bulan Rejab ni banyakkan minta ampun. Okey, 3, kita muliakan Rejab. Yang keempat, apa kita nak buat dengan memuliakan Rejab ni? Banyakkan berdoa. Doa yang masyhur, yang pendek, yang mudah, yang Rasulullah ajar tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Rejab ni bulan yang berkat, bulan yang mulia. Allah berkatlah kami. Berilah kami keberkatan. Keberkatan ni kalau kita lihat dalam bahasa kita dalam kamus, berkat ni apa? Bertambah kebajikan. Biar dalam bulan Rejab ni kita bertambah ketaatan kita. Bertambah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul.
Bertambah taat kita kepada Allah, kepada Rasul. Nanti masuk Syaban macam tu lagi biar berkat. Sehinggalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Macam tu. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah selalu doa. Dan doa-doa yang lain lah, banyakkan berdoa. Doa ni sebenarnya simpanan untuk kita di akhirat besok. Tahu tak? Kita banyak berdoa, kan? Tak apa, biar Allah tak kabulkan di dunia tak apa, tapi bagi ke akhirat besok. Sangat besar anugerah yang Allah nak bagi di akhirat besok. Sehingga Rasulullah mengatakan, bila dibagi ke akhirat besok, dia cakap, kalau macam ni lah ya Allah, betapa besarnya kurnian kau, doa yang aku minta kat dunia kau bagi ke akhirat. Percaya aku berkeinginan dulu, dia cakap, supaya doa aku kat dunia dulu, semua jangan kau kaburkan, bagi sekarang. Macam tu. Besar. Jadi kita sekarang ni kalau bulan-bulan yang mula doa je banyak-banyak. Baca-bacakan. Tak apa, nanti kat akhirat besok Allah bagi lagi sangat besar. Lagi sangat kita rasa sangat beruntung. Okey, banyakkan berdoa. Kemudian yang seterusnya yang kelima ya. Banyakkan solat ya. Dalam bulan Rejab ni kita memuliakan bulannya, banyakkan solat, solat qada, solat sunat. Kan? Solat sunat yang paling afdal sekali sunat apa? Taubat. Sunat subuh. Hai, apalah korang ni. Ya Allah, kesian anak murid aku ni. Kan? Berilah mereka hidayahmu ya Allah. Solat sunat yang paling afdal sekali, paling besar pahala dia, solat sunat. Witir jangan buat lebih sikit, Ibu ya. Buat dia 5, buat 7, buat 9 atau buat 11. Tak apa, banyakkan witir. Dia ikut kita lihat, kalaulah kita rasa kita tak boleh bangun nanti di penghujung malam, kan? Buat lepas Isyak. Lepas Isyak. Kalau kita rasa kita biasa kita bangun, kan, malam bangun awal, 4 dah bangun, okey, buat di penghujung. Cuma satu malamnya hanya sekali witir. Faham? Sekali witir apa maksudnya? Kalau kita buat lepas Isyak, nanti kita bangkit malam tadi buat tahajud apa semuanya, tak payah witir lagi lah. Dia tak boleh tadi dah witir, nanti tutup dia witir lagi, tak. Dia satu malam dia sekali witir. Buat witir tu mulai daripada malam ni 5 ke atas. Okey.
buat sesuatu yang mudah tapi pahala yang besar. Faham tak? Jadi sembahyang sunat lain kan tu, sunat tahajud, sunat qabliyah, ba'diyah, sunat taubat, apa semua tu kecil nak bandingkan sembahyang sunat witir ni. Itu tu pula. Kita boleh buat 5 rakaat 1 salam, boleh. 11 rakaat 1 salam boleh. Tetapi lebih afdal 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, akhirnya 1 rakaat 1 salam. Ya, insya-Allah boleh malam ni. Ya. Balik kurang 5 lah, kita ambil 5, 7, 11. Tak kuat berdiri, duduk. Duduk. Boleh duduk sila boleh, duduk atas kursi boleh, duduk atas sofa boleh, duduk atas katil boleh, duduk atas mesin basuh boleh. Kan saya tak kuat Ustaz, nak buat 11 rakaat ni tak kuat. Kau duduklah. Macam tu. Duduk. Bagusnya bila duduk bawah. Sebab apa kita duduk bawah ni daripada duduk atas kursi duduk bawah ni, sebab nanti kita nak sujud senang. Kalau kita duduk atas kursi, nanti kita tak boleh sujud, sayang. Tak boleh, tak boleh kan. Maknanya cerita ada orang dia tak boleh berdiri tu kan, dia duduk, dia duduk atas kursi, rugi. Duduk bawah. Duduk kat bawah. Nanti kita nak sujud sekarang kan. Kita rasa yelah, kalau kita tak boleh, faham tak? Katakan biasanya orang ni kaki lah, kita faham ya, kakinya sakit, katakan lutut kita sakit kan, kita tak boleh duduk, kita duduk bersila. Boleh duduk bersila, duduk bersila. Tak boleh duduk bersila, duduk berunjuk. Ya. Yang penting dia duduk. Sebab apa, nanti kita nak sujud. Ini nak sujud ni kan, kita ikhtiar lah maknanya. Katakan kalau kita duduk bersila ni, kita nak sujud kan. Kalau duduk sakit kaki kan, boleh berunjuk macam tu. Apalah kita nak rumah, yang penting sujud ni apa maksud dia? Sujud ni asal dikatakan sujud, kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Itu dikatakan sujud. Maknanya punggung kita lebih tinggi daripada kepala. Sujud lah. Tempat yang paling mulia pada badan kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita rasa, saya kalau tak dapat sujudnya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku sakit pun janganlah sampai tak boleh sujud. Malu dengan Allah Ta'ala. Allah bagi kita macam-macam, tiba-tiba kita tak boleh sujud kepada dia. Kalau kita atas kursi kan sekadar gitu je. Ya, sembahyang tu besar kan. Cuba kita duduk bawah. Ya, tentu Allah memudahkan. Ya, sujud. Okey, banyakkan sembahyang. Kemudian dalam bulan Rejab ni, apa lagi kita nak buat? Memulakan Rejab ni, banyakkan bersedekah. Banyakkan sedekah. Sedekah dalam bulan Rejab ni, satu seumpama kita bersedekah 1,000. RM1 macam kita bersedekah RM1,000 je. Ada dalam riwayat Rasulullah beritahu, setiap helaian bulu roma kita, orang kalau bersedekah dalam bulan Rejab ni, 1,000 kebajikan Allah beri. 1,000 darjat diangkat. 1,000 kejahatan dihapuskan. Dalam sedekah dalam bulan Rejab, dia jauhkan daripada azab Allah Ta'ala. Sedekah dalam bulan Rejab. Jadi jangan lepaskan peluang. Kalau yang terbaik, hari-hari bersedekah dalam bulan Rejab. Lebih baik lagi, malam sedekah, siang sedekah. Ustaz tak mampu, apa tak mampu boleh. Kita buat satu tabung, contohnya kan, kita buat satu tabung, okey kita masukkan kan, ya Allah, ini di bungkusin ni aku sedekah untuk malam, contohnya lah kan, malam ni kita sedekahkan di bungkusin, kita mampu di bungkusin. Okey, kalau kita 2 pusing, 3 pusing, tapi nak buat itu kalau setiap hari, kalau setiap malam siang, sebab dia ada kelebihan dia, ada doa dia daripada malaikat tadi kan, hari-hari itu kita nak masukkan. Okey ya Allah, ini satu hari aku sedekahkan, ini untuk malam, ini untuk siang, contohnya kan. Satu hari
musim. Tapi nak malam siang ya, kita buat. Kita kena mesti bijak. Kita orang dah dunia akhir-akhir ni, kita kena buat sesuatu yang besar nilai di sisi Allah. Sebab tu dalam ayat Quran, Allah beritahu apabila mati kita ni, bila dicabut roh kita, kan? Orang mati ni dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, berilah aku peluang nak hidup sekejap. Nak buat apa? Dia berkata macam tu. Dia kata, fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Dia cakap, aku nak bersedekah ya Allah. Dia cakap, nak bersedekah dulu orang mati. Lepas tu nak buat amal soleh. Sebab apa? Sedekah ni, dia punya fadilat, dia kelebihan dia luar biasa. Sehingga Rasulullah memberitahu, selamatkanlah diri kamu daripada neraka dengan sedekah walaupun separuh. Apa tu? Kurma tu separuh tamak. Sedekah. Kerana apa? Orang yang bersedekah ni orang pemurah. Orang pemurah ni sebenarnya orang ahli syurga. Ciri-ciri ahli syurga ni dia pemurah. Dia pemurah ni bukan kira orang kaya, tak. Pemurah ni dia ada jiwa dia pemurah suka gini. Dia mampu bagi sepusin. Dia mampu bagi sikit-sikit. Okey, dah. Ya, okey, banyakkan bersedekah dalam bulan Rejab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kan masukkan kita dalam golongan orang yang berkah. Akhir sekali, satu ketika Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, dia dikatakan kami berjalan bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kawasan kuburan dekat situ. Rasulullah berhenti, ya sahabat-sahabat berhenti. Kemudian Rasulullah menangis. Selesai, kemudian Rasulullah berdoa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Dia kata, wahai sahabat, ni orang dalam kubur ni dia azab. Orang dalam kubur ni dia azab. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala, moga Allah ringankan azab. Sahabat kata, kalau orang ni orang mati dulu, waktu dia hidup, dia berpuasa 1 hari saja dalam Rajab. Dia bangun 1 malam, dia qiyamulai, dia buat ibadat 1 malam dia dah. Dan saya dia tidak diseksa dalam kubur. Saya Rasulullah cakap, ya Rasulullah, 1 hari dia puasa, 1 malam dia bangun lepas dia kubur. Rasulullah mengatakan, sahabat, demi aku ni sebagai Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, orang yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rejab, dia bangun 1 malam dalam bulan Rejab, Allah catatkan bagi dia seperti setahun. 1 hari itu macam setahun punya puasa. 1 malam dia bangun tu macam 1 malam setahun dia buat ibadat. Ini kemuliaan Rejab. Akhirnya nanti di akhirat, di pada mahsyar, setelah kita dikumpulkan di pada mahsyar, ada pengumuman. Katakan, mana dia ahli Rejab? Sila bangun. Ahli Rejab ni tadi. Mana ahli Rejab? Orang yang mengimarahkan Rejab ni dengan ibadat. Dengan puasanya, dengan selawatnya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan sembahyangnya, dengan macam-macam ibadat. Dipanggil ahli Rejab. Bangun. Keluar satu cahaya, Rasulullah cakap. Cahaya dari belakang. Bila cahaya dia keluar, Sayyidina Jibril alaihissalam ikut. Kemudian diikut oleh Sayyidina Mikail. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian ahli Rejab. Ahli Rejab. Moga kita ni masuk dalam ahli Rejab, insyaAllah. Ya, ada 18 hari lagi. Rebut pulau ni. Kemana mereka ni pergi? Kata Rasulullah, mereka pergi melintas Siratul Mustaqim. So ni kat padang mahsyar. Kan kita saya buat selalu bukan. Maklum ini padang mahsyar, kita buat misal. Ini padang mahsyar, ini syurga. Semua manusia, jin, yang berada di padang mahsyar ni semua nak ke syurga. Di padang mahsyar kan lama, puluhan ribu tahun. Ada yang merayakan 50,000 tahun. Ada yang katakan lebih lagi. Kita kata lama lah, kalau setahun pun kita katakan kalau 50,000 tahun lama di padang mahsyar, macam-macam masalah. Semua yang berada di padang mahsyar nak ke syurga. Nak pergi ke syurga ni ada satu jalan saja. Dia tak banyak jalan. Macam kita nak pergi ke Muar, boleh jalan ke Muhammad, boleh jalan Abdul Rahman, boleh jalan Sri Tanjung, boleh jalan Bakri, boleh
boleh jalan jonek, boleh jalan kereta lembu tarik, boleh jalan macam-macam jalan ke. Tapi dari mahsyar nak pergi ke syurga, satu jalan saja, one way saja. Baik. Jalan inilah dia katakan siratul mustaqim. Nah, diletakkan satu kan jalan setak. Inilah dinamakan siratul mustaqim. Daripada mahsyar ke syurga ni tengah ni apa ni? Neraka. Jadi jambatan siratul mustaqim ini dilintangkan di atas neraka. Orang nak pergi ke syurga mesti lalui neraka. Ya, lalu neraka. Cuma lalu neraka ni ada yang perasan, ada yang tak perasan. Rasulullah kata apabila mereka ni melintas siratul mustaqim ini akhir jam ni, yang pimpin oleh Sayyidina Jibril tadi tu, seperti kilat yang menyambar, seperti kilat menyambar. Okey, sampai di penghujung siratul mustaqim ada apa tuan-tuan? Ibu-ibu ada apa? Kau tak pernah berawatan lagi ya? Itu syurga. Alamak. Kacau lah korang. Ini batuk syurga. Malaikat. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku dan kepada anak murid tua-tua ini. Ada telaga Kausar. Di penghujung suratul mustaqim ada telaga Kausar. Apa tu telaga Kausar? Telaga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi minuman. Kita harap kita dapat air Rasulullah yang cedok air itu bagi kita. Sebab nanti ada Rasulullah yang bagi, ada tempat Sayyidina Abu Bakar bagi, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ada ahli bait orang yang bagi. Ya, situ bagi. Okey, baik. Jadi kita sambung hadis tadi. Bila mereka melintas siratul mustaqim sebatas kilat yang menyambar, sampai duduk mereka sujud. Ali Rejab sujud. Allah cakap berfirman, dan angkat kepada kalian. Dulu kalian sudah banyak sujud dalam bulan Rejab. Sekarang masuk sujud. Ini keistimewaan bulan Rejab. Ya. Jadi moga-moga Rejab yang kali ini yang kita sedang hadapi ini, 3 lagi 18 hari ini kita merapatkan sungguh-sungguh supaya kita di akhirat besok selamat dan supaya kita dapat syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat rahmat daripada Allah. Moga insya-Allah kita ni sama-sama nanti melintas siratul mustaqim bersama-sama. Ya. Insya-Allah kita dapat minum air telaga Kausar bersama-sama. Dan kita dapat masuk syurga bersama-sama insya-Allah dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab ini, bulan Sya'ban nanti, serta panjangkanlah usia kami, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fir ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ta'ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalau panjang umur mungkin bulan Syaban nanti kita jumpa kan. Kalau jumpa kan tidak, berayalah.
Jadi macam biasa kami dekat madrasah tu untuk bulan Ramadan kita ada buat majlis untuk arwah-arwah kan, buat tahlil, kirikan pahala untuk arwah-arwah ni. Cuma kita kat madrasah dan istiqamah tu kita bukan buat sekali kan, maknanya selama sebulan. Pelajar-pelajar tu berada di sana, maknanya tiap-tiap hari ada baca yasinnya, tiap-tiap hari ada tahlilnya, tiap-tiap hari kan ada yang mulai yang semua tu kita hadiahkan kepada arwah-arwah kan. Jadi siapa yang berhajat isi je lah namanya biasa kita tu. Isi nama. Kalau nak isi nama saja boleh tak Ustaz? Boleh. Dia tu bakal. Buat dalam kurungan tu bracket bakal arwah. Okey. Nanti boleh tu. Nanti insya-Allah kalau panjang pun bulan depan boleh lagi.